हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्छे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हाउस। तो पे आज आम देखा +3 4th सेमिस्टर जो ओडिया ऑनर्स रही है कोर पेपर 8। तो यूनिट 1 ऑलरेडी आम 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न उत्तर आलोचना कर सारी। तो आज आम यूनिट 2 देखा ओडिया लोकगीतर स्वरूप प्रकार भेद और विभिन्न दिग। तो से विषय में आज आम 2 मार्क क्वेश्चन मान आलोचना करवा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने बुझेगा पिलाने। तो देखिए जो मैंने चैनल को प्रथम थर अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर देवे और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव, जहाद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर। तो देख कोर पेपर 8 यूनिट 2 बुझेगा ओडिया लोकगीतर स्वरूप प्रकार भेद विभिन्न दिग। तो देख पे प्रथम प्रश्न रही आलोचक चक्रधर महापात्र केउथिरे लोकगीत संपर्क में कि अभिमत देछंती। तो देख आलोचक चक्रधर महापात्र तांकर ओडिया लोकगीतर चित्र और चरित्र रे मत दे लिखिछंती जो कविता मान एबे मुखे रही अछि, जो कविता मान एबे मुखे मुखे रही अछि केबे हेले ग्रंथ भाव में परिचित होबार सुजोग लाभ करना बा कौन व्यक्ति द्वारा जो अज्ञात कोण सृष्टि लाभ करी तार विचक्षण महकर जनसमाज रे कोणे कोणे प्रचारित हो सार्वजनीन हो पारि से मानक ही ग्राम्य गीति बोली अभिहित करने को समीचीन। तो यहाँ से कहले चक्रधर महापात्र बुझेगा। तो नेक्स्ट अच्छी डॉक्टर कुंज बिहारी दास क्यों पुस्तक में लोकगीत संपर्क में मत रखिंट। तो देख ओडिया लोकगीत और लोक कहानी ओडिया लोकगीत और लोक कहानी डॉक्टर कुंज बिहारी दास लिखिंट जे लोकगीत प्राचीन पुणी नवीन जुगे जुगे ताहार रूपांतर घटिले भी प्राचीन धारा अक्षुण्ण रही प्राचीनतम जुगर संदेश लोकगीतिकर जरिए आम निकट में आसी पहुँची से दिगरु बुझिले लोक साहित्य विदग्ध साहित्यर जनक बुझिला। तो नेक्स्ट रही देख लोकगीत किपरि जनमानस को प्रभावित करते। तो लोकगीत अतीत वर्तमान और भविष्य समाज पर रक्षा कवच। तो लोकगीत अतीत वर्तमान भविष्य समाज पर रक्षा कवच बोली रही है। यह अनीति भ्रष्टाचार समाजर मार्गदर्शिका कर्म विमुख मानव को कर्मठ करे। तो कर्म विमुख मानव को कर्मठ करे निराशार हृदय कंदर रे विकसित आशार पद्म। तो निराशार हृदयर कंदर रे विकसित आशार पद्म वास्तविक लोकगीत ओडिशार सामाजिक जीवन को बहुमात्रा प्रभावित करते। नेक्स्ट रही लोकगीतर अन्य नाम कौन, यह क्यों साहित्यर पर्यायभुक्त कर। तो लोकगीतर अन्य नाम होची पल्ली गीत। तो लोकगीतर अन्य नाम होची पल्ली गीत पिलाने मन रख। तो गोपाल चंद्र प्रहराज यह लघु साहित्यर पर्यायभुक्त कर। तो गोपाल चंद्र प्रहराज यह लघु साहित्य बोली पर्यायभुक्त कर। नेक्स्ट रही लोकगीत को क्यों लोकवेद बोली अभिहित कर। लोकगीत को पल्ली गीत ग्राम्य गीत इत्यादि नाम चिन्हित करागले यह होची पल्ली जनतार प्राणर प्रकृतवाणी बुझेगा। तो लोकगीत को पल्ली गीत ग्राम्य गीत इत्यादि नाम अनेक नाम चिन्हित करागले यह होची पल्ली जनता प्राणर प्रकृतवाणी। डॉक्टर कुंज बिहारी दास यह लोकवेद भाव आख्या देछंती। तो लोकवेद भाव में किए आख्या देछंती ना कुंज बिहारी दास मन रख कुंज बिहारी दास। नेक्स्ट अच्छी लोकगीत को कहीं लोकवेद कहुए। तो वेदर अन्य नाम होची स्मृति। वेदर अन्य नाम होची स्मृति पिलाने कारण यह शुणी शुणी मन रखा जाउतला। तो शुणी शुणी मन रखा जाउतबारु ताहाकू स्मृति नाम दियागला। से ही दृष्टि लोकगीत को निरक्षर पल्ली जनता श्रवण करी स्मृति कोशरी साहित्य रखिथिबारु यहाकू लोकवेद बोली यथार्थ रे कहा जायछि। क्लियर। नेक्स्ट
ଲୋକଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚକ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ତ ଦେଖିବା, ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖର ମଧୁମୟ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ଝଙ୍କୃତ ହୋଇଉଠେ, ଯାହା ଗିରି ନିର୍ଝରିଣୀ ପରି ସରଳ କଲକଲ ଅଥଚ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଅଟେ। ତ ଏହା ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଲୋକଗୀତ କିପରି ସମାଜର ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଅଛି? ତ ଦେଖିବା, ଲୋକଗୀତର ଧାରା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ତ ଲୋକଗୀତର ଧାରା ହେଉଛି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ସରଳତା ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପରିଚୟ। ତ ସରଳତା ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପରିଚୟ। ତୁଣ୍ଡରୁ ତୁଣ୍ଡକୁ, ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ, ତୁଣ୍ଡରୁ ତୁଣ୍ଡକୁ, ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏବଂ ଦାୟାଦ ପରେ ଦାୟାଦକୁ ସଞ୍ଚାରି ଯିବା ଏହାର ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରାରେ ଗତି କରି ଲୋକଗୀତ ସମଗ୍ର ସମାଜର ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ କିଏ? ସେ କେଉଁଥିରେ ଲୋକଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ତ ଦେଖ, ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ଅଟନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ। ପିଲାମାନେ, ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ମନେ ରଖ, ସେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ କାହାଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲୋକଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ ଲୋକ କାହାଣୀରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଗୀତର ସ୍ୱରୂପତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ? ତ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଗୀତର ସ୍ୱରୂପତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ? ତ ଦେଖିବା, ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣତା, ମୌଖିକତା, ଗୀତ ରଚୟିତା, ନାମହୀନତା, ଆବୃତ୍ତି ଧର୍ମିତା, ସାଙ୍ଗୀତିକ, ପ୍ରାଣପ୍ରବାହ, ନିରାଡ଼ମ୍ବର, ଭାବ ସମ୍ପ୍ରଦ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା, ଭାଷାଗତ ସରଳତା, ଲୋକଜୀବନର ମର୍ମବାଣୀକୁ ଲୋକସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଲୋକଗୀତକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ତ ଅଧ୍ୟାପକ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ପୁସ୍ତକରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମାଜିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାତ୍ମକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ। ବୁଝିହେଲା? ତ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମାଜିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାତ୍ମକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହି ତିନି ଭାଗରେ ଲୋକଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭାଗୀକରଣର କରି ଯେଉଁଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଗୀତିକାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖ 12 ନମ୍ବର, ଲୋକଗୀତର ପରମ ରସ ସମ୍ପଦ ଭାବେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଲୋକଗୀତର ପରମ ରସ ସମ୍ପଦ ଭାବେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ନା ଲୋକଗୀତର ପରମ ରସ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ହେଉଛି ଲୋକଗୀତର ପରମ ରସ। ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣର ଉଦ୍ବେଳିତ ଭାବତରଙ୍ଗର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଉଛି ଲୋକଗୀତ। ସରଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ସ୍ୱର ସମ୍ପଦର ସଂଯୋଗରେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି କରେ ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁଝଙ୍କାର। ବୁଝିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଲୋକଗୀତରେ ଭାଷାଗତ ସରଳତା କିପରି ନିହିତ? ତ ଲୋକଗୀତରେ ଭାଷାଗତ ସରଳତା କିପରି ନିହିତ ଅଟେ? ତ ଦେଖ, ଲୋକଗୀତର ଭାଷା ହେଉଛି ଲୋକତୁଣ୍ଡର କଥିତ ଭାଷା। ତ ଲୋକଗୀତର ଭାଷା ହେଉଛି ଲୋକତୁଣ୍ଡର କଥିତ ଭାଷା। ଏଥିରେ ନା କିଛି କୃତ୍ରିମତା ନା କିଛି ଭାଷାର ଘନଘଟା ରହିଅଛି। ଯେକୌଣସି ନିରକ୍ଷର ଜନତା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଲୋକଗୀତରେ ଥିବା ସୂଚନା ଧାର୍ମିକ ଗଭୀର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ପ୍ରବହନ କରିଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖ, ପୁରୁଷ କଣ୍ଠରେ ବୋଲାଯାଉଥିବା ଲୋକଗୀତର ନାମ ଲେଖ। ତ ପୁରୁଷ କଣ୍ଠରେ ବୋଲାଯାଉଥିବା ଲୋକଗୀତର ନାମ ହେଉଛି ଦେଖ, ଉପଦେଶ ଗୀତିକା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ବନ୍ଦନା ଗୀତ, କୃଷକ ବୋଲି, ସମର ବୋଲି, ଗୋପାଳ ବୋଲି,
ଯାତ୍ରା ଗୀତ, ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଗୀତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଗୀତକୁ ପୁରୁଷ କଣ୍ଠରେ ବୋଲାଯାଉଥିବା ଲୋକଗୀତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁ ଲୋକଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ନାରୀ କଣ୍ଠରେ ଆବୃତ୍ତ କରାଯାଇଛି? ତ ଦେଖ, ବହୁରାଣୀଙ୍କ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ, ଉଷା ମାନସା, ଲୋଲି ଗୀତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଗୀତିକ, ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଗୀତିକା ଇତ୍ୟାଦି ନାରୀମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ହିଁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁ ଲୋକଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଗାନ କରାଯାଏ? ତ ମଙ୍ଗଲ ବୋଲି, କୃଷି ବଚନ, ଢଗଢମାଲି, ଯାତ୍ରା ଗୀତ, ନାଚ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ଉଭୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ଭାବଧର୍ମ ବେଶ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ତଥା ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦେଖ, ଲୋକଗୀତରେ ଥିବା ଉପମା, ରୂପକ ଏବଂ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଦେଖ, ଟୁପୁ ଟୁପୁ ପାଣି କାନ୍ଥକୁ ଛୋଟି, ଟୁପୁ ଟୁପୁ ପାଣି କାନ୍ଥକୁ ଛାଟି, ଟୁପୁ ଟୁପୁ କଥା କଲିଜା କାଟି। ପଟାକୁ ପଟା ଲାଗିଛି, ଏକଣା ପଟାରେ ମଲି ଶୋଇଛି, ବହଲ ନିଦ ଲାଗିଛି। ବୁଝିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଡ଼ିଲା ଟେକାଟିଏ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପିଟିଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି, ଦେଖ, କୃଷକ ଗୀତ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କର। ତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କୃଷକ ନିଜର ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ କିଛି ସମୟ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଡହ ଡହ ଖରା ବର୍ଷାରେ ସଙ୍ଗୀତର ଝଙ୍କାର ମେଲେଇ ଦେଇଥାଏ, ଏହାକୁ କୃଷକ ଗୀତ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ରାମର ଭାରିଜା ନୀଳାବତୀ ରାଣୀ, ଲାଉ କଳସୀରେ ବହୁଥିଲେ ପାଣି, ଅର୍ଘ୍ୟ ବନ୍ଧାଇଲେ ଯଶୋଦା, ଗଙ୍ଗାରୁ ନୀର ଆଣିହୁ। ଦେଖ, ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ରାମର ଭାରିଜା ନୀଳାବତୀ ରାଣୀ, ଲାଉ କଳସୀରେ ବହୁଥିଲେ ପାଣି, ଅର୍ଘ୍ୟ ବନ୍ଧାଇଲେ ଯଶୋଦା, ଗଙ୍ଗାରୁ ନୀର ଆଣିହୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୃଷକ ଗୀତ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଦେଖ, ନାଉରିଆ ଗୀତର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କର। ତ ନାଁରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନୌକାରେ ବସିଥିବା ନାଉରିଆ ଯେଉଁ ମନଫୁଲାଣିଆ ଗୀତ ଆବୃତ୍ତି କରେ ତାହାକୁ ନାଉରିଆ ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ, କଦଳୀ ପତର ବାଆକୁ ଫରଫର, ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଗୋରି ବାହାର, ହଳଦୀ ଜରଜର ହୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଉରିଆ ଗୀତ। କଦଳୀ ପତର ବାଆକୁ ଫରଫର, ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଗୋରି ବାହାର, ହଳଦୀ ଜରଜର ହୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ନାଉରିଆ ନାଁ ଚଳାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏ ଗୀତ ଗାଉଥାଏ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଦେଖ, କାନ୍ଦଣା ଗୀତରେ କେଉଁ ରସ ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ଏହାର ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କର। ତ କାନ୍ଦଣା ଗୀତରେ କରୁଣ ରସର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। କାନ୍ଦଣା ଗୀତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କାନ୍ଦୁଥାଏ ସେତେବେଳେ କରୁଣ ରସର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଜର ଭାବି ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି କାନ୍ଦଣା ଗୀତ। ବୁଝିଲା? ତ ଦେଖିବା, ଉଦାହରଣ ଅଛି, ମଥୁରା ଦେଶକୁ ଆଣିଲ ଡାକି ମୋ ବାପା, ସାଜି ଆସିଛନ୍ତି ରତ୍ନପାଲିଙ୍କିରେ କଂସ ଅସୁର, ଆସି ଜୁର କଲା ମଥୁରାପୁର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କାନ୍ଦଣା ଗୀତ। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 4th ସେମିଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ କୋର୍ ପେପର 8ର ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।